महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी भगवान की, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। परम कृपालु परमात्मा, अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राजराजेश्वर दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन श्री राघवेंद्र सरकार जो सर्वगुण संपन्ना शील युक्ता श्री जनक नंदिनी श्री जानकी जू के जुगलपाद पदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अंजना नंदन सर्वदुख भंजन श्री मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित संत महापुरुष के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूज्य श्री महाराज जी भगवत कथा रसास्वादन करने के हेतु से पधारे हुए समस्त श्रद्धालु भक्तगण, माता एवं बहनें, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक जय सिया राम। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि ही मार्ग सोई। भगवान की जब असीम कृपा होती है तब भगवान श्री सीताराम जी की कथा सुनने को मिलती है। भगवान श्री सीताराम जी की कथा ये एक ऐसी कथा है कि जिस कथा के श्रवण मात्र से जीव के सारे दुख, सारे आदि व्याधि उपाधि सब समाप्त हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हम लोगों को मालूम है, श्री राम कथा सब लोग जानते हैं। जब श्री सीता जी का रावण ने अपहरण करके ले गया, लंका में अशोक वाटिका में रखा, श्री सीता जी को उस समय कितना कष्ट था जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। लेकिन उस कष्ट का निवारण हुआ कैसे? उस कष्ट का निवारण हुआ तो श्री राम कथा से। श्री राम कथा श्रवण करते ही सुनते ही सीता कर दुख भागा। श्री सीता जी की कथा, श्री सीता जी का दुख भाग गया। भगवान श्री सीताराम जी की कथा ही ऐसी है कि इस लोक में और परलोक में दोनों जगह कल्याण प्रदान करती है। यहाँ भी ये परलोक भी बनाती है। ये श्री सीताराम जी की कथा है। संत महापुरुषों के श्री मुखारविंद से कथा श्रवण करना ये और भी विशिष्ट बात है, और भी अलभ्य लाभ है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अभी सर्वप्रथम पूज्य श्री कलोल बाले महाराज जी के श्री चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हुए उनके श्री चरणों में हम विनती करते हैं कि सर्वप्रथम आप अपने श्री मुखारविंद से हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसके बाद भगवान श्री सीताराम जी की कथा हम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री मुखारविंद से श्रवण करेंगे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र भगवान की। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। कहेवाय छे कि भगवानનું ચરિત્ર ગુણગાન કરવાથી એક શબ્દ જો આપણા કાનમાં પડી જાય તો અનંત કોટી જન્મોના પાપ નું નાશ થાય છે। તો આજે પાનસર ગામ મુકામે અતિ પ્રાચીન નરસિંહ ટેકરી રામજી મંદિર જે પૂજ્ય બાપુના કર્મભૂમિનું આ ગામ છે અને આ મંદિર પણ છે। ઘણા વર્ષ પહેલાં બાપુ અહીંયા આ ઠાકોરજીને પૂજા સેવા પણ કરેલો અને કદાચ રામકથાની શરૂઆત
જો મને છે ત્યાં સુધી આ જ મંદિરથી શરૂ થયું છે. આજે માનસ વિશેષજ્ઞ, માનસ મર્દાન, માનસ કેસરી કહીએ તો પણ એ ઉણપ નથી. બાપુ મેં એ બધો ગુણ છે. મંચ પર વિરાજમાન પૂજ્યપાદ દંડી બાપુને જીવનમાં ઘણા બધા કાર્યો અને પોતે અહીંથી ધમાસના મુકામે ધર્માસનનું ત્યાં સ્થાપિત કર્યું, જ્યાં આજે પણ વિજય હનુમાન સાક્ષાત છે. અને આ મંદિરમાં હું લગભગ હું પણ 20 વર્ષ પહેલા આવેલો, બાબી હતો ત્યારે. આ મંદિરનું પણ કાયાકલ્પ, એમાં પણ એ ઈશ્વર ઈચ્છા છે, રામજીની ઈચ્છા છે. આપે આ મંદિરનો કાયાકલ્પ કર્યો. આજે આ અયોધ્યાના કનક ભવન જેવું એનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. એ આપની મહેનત, ભગવાનની કૃપા. આપે આમાં નાનું મહેનત નથી કર્યું, ટ્રસ્ટી મંડળ કર્યું છે, એના દાતાએ કર્યું છે. મિત્રો, આપને કમાણી સાચા અર્થમાં હું એટલું જ કહીશ, બીજું બધું અહીંયા પડી રહેશે, પણ જે સારા કાર્યોમાં તમે તમારા સંપત્તિને જે લગાડ્યું છે, તમારું કમાણીના રૂપિયા આવા ધાર્મિક કાર્યોમાં લગાડ્યું છે, ગૌ સેવામાં, સંત સેવામાં, મંદિરનું કાર્યમાં, એ જ તમારું સાચું ધન્ય છે. અને એ જ ધન્યથી જ તમે ઉજળા છો. લક્ષ્મીનું સદવયથી જ લક્ષ્મીની શોભા છે. આપણા જ્ઞાન આપણે પાસે હોય, પણ એ જ્ઞાનને સારું વય કરીએ, સારું એમાંથી પચાવી શકીએ તો એ જ્ઞાનનું શોભા છે. અને આવો આપણે પૂજ્ય બાપુને સાંભળવા ભેગા થયા છીએ. અહીં 7 દિવસ સુધી બાપુના આપણે સાંભળવાના છીએ, માનવાના છીએ. તો એવું કરજો, અહીંયા કથામાં આવી, કથામાં બેસવા કરતા જો તમારો હૈયામાં કથા બેસી જાય એવું પ્રયત્ન કરજો. અને એ પ્રયત્ન તમારું સફળ થાય એવો હું ઠાકોરજીને પ્રાર્થના કરીશ. રામચંદ્ર ભગવાન આપના હૈયામાં કથા બેહાડે. આપ સૌને કલ્યાણ થાવ, આપ સૌ સુખી થાવ. વિશેષ ના કહેતા આપ સૌને પુનઃ પ્રાર્થના કરીશ. જય શ્રી રામ. નનમ ભૂતગણાધિસેવિતમ કપિત જંબુફલચારુભક્ષણમ ઉમાસુતમ શોકવિનાશકારકમ નમામિ વિઘ્નેશ્વર પાદપંકજમ. વંદે વિદેહતનયા પદપુંડરીકમ कैशोरसौरभसमाहृत योगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानि सालिपडिपीत परागपुङ्गम् दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषण भूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भवां भजो जानकीशं मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं
वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, सबके पद वंदन करो नासहि विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार कुंवर चारों कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। बंदों तुलसी के चरण जिन किन्हे जग काज, कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरणो रघुवर बिमल जसो दायक फल चार। परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री हनुमंतलाल जी महाराज तथा सदगुरु भगवान ना युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। अत्रे उपस्थित परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी राम मनोहरदास जी बापू मारा ऊपर जेम एक बाप पोताना दीकरा ऊपर स्नेह राखे, जेम गुरु पोताना शिष्य ऊपर भाव राखे, एम हमेशा थी पूज्य बापूनी खूब खूब करुणा मारा ऊपर छे। पूज्य बापूना युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत। अत्रे उपस्थित परमात्माना ध्रुव प्रहलाद समान लाडला प्यारा आप सर्वे हरिभक्त सज्जनों, सती सीता अनुसुईयाना पद चिन्हों पर चालनारी परम स्नेहमयी ममतामयी माताओं बहनों, यत्र तत्र सर्वत्र आ कथा शिखर प्रतिष्ठा यज्ञ साथे जोड़ाયેલ एन केन प्रकारेन सर्वे ने मारा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सियाराम। जय सियाराम। मारा संगीतकार मित्रों અહીંયા વિરાજમાન છે, આ બધાને પણ હું વંદન કરું છું। આમનો થોડો પરિચય આપી દઉં। સૌથી પહેલી બાજુ જે બેન્જો ઉપર છે ભાઈ એ બરદેવભાઈ, એ અમારા કથાની અંદર જે આપણે હાર્ટ કહીએ ને, એ હાર્ટનું કામ આનું છે। આ કથામાં નથી આવતું તો મને મજા નથી આવતી, અને તમે લોકો પણ અનુભવ કરશો 5-7 દિવસમાં કે એકદમ રમકડા જેવો માણસ છે। પછી આ વિજય સાધુ तबला ऊपर लगभग 7-8 वर्षथी मारी साथे जोड़ायेलो छे। शुरुआत में अमारा बेने फावतुं नहोतुं, पण हवे फाई गयुं छे, त्यारे आ छटकवानो प्रयत्न करतो होय छे। पण बहु पछी त्रीजा नंबर में रसिक भाई, आ रसिक भाई ने लीधे आ बे मने मळेला छे एम कहीए तो चाले। कलोल में कथा हती, त्यांथी हरिद्वार एक अमदावादना सेठनी कथा में लई गया, त्या बरदेवभाई ने मुलाकात थई तो रसिक भाई लिंबाचिया एमना बाप दादाना पेढ़ीओथी आ भजन चाले छे। एमना पप्पा पण भजनिक हता, हमना गुजरी गया। एमना भाई छे जयंती भाई ना, ए पण भजनिक छे। भजन एमनो व्यापार छे एम कहूं तो चाले, भजननो व्यापार छे ने आने तमे लोको कदाच ओळखता हशो। अयोध्यानो साधु छे। आम नाता रिश्ता में कहूँ तो मारी एवी लायकात नहीं कि कोईने शिष्य बनाई सकूँ, पण मारा बेनो गुरु शिष्यनो भाव छे एमां वांधो नहीं।
એક તો અહીંયાથી જતો રહ્યો છે, ક્યાં ગયો જગો? તમારી સાથે ગામનો જ એક ભાઈ આ રાજુ, એ પણ ઘણી વખત તમારી સાથે કથામાં હોય. આ એ ઊભો થા. આ ઠાકોરનો દીકરો છે. 7મા ધોરણમાં ભણતો તો ત્યારથી હું સુંદરકાંડ કરવા જાઉં એટલે પગથિયામાં બેસી રહે અને હાથથી આમ ખાલી મંજીરા વગાડે. એટલે મને એમ લાગ્યું કે આ મંજીરો વગાડશે. તે મંજીરા વગાડવામાં આના બહુ માસ્ટરી છે અને ખૂબ મારી સાથે બેસ. મંજીરા ક્યાં છે તારી? હે આપ તો રાજુ જોવું એને વગાડતા આવડે છે કે નહીં? આ ઠાકોરનો દીકરો છે પણ રામાયણની ઘણી બધી ચોપાઈઓ એને યાદ છે. સુંદરકાંડ તો સંપૂર્ણ યાદ છે. તમને ખાલી હું સંભળાઈ દઉં. હે અહીં આવજે માઇક લઈને. પરિચય વિક્રમભાઈને ખબર છે, ઘણા બધાને ખબર છે. આ સુંદરકાંડમાં મારી સાથે પહેલવાન ના હોય ત્યારે આ કામ ચલાવી લે બાપજી. હો પૂરેપૂરું નહીં પણ કામ ચલાવી લે. સુંદરકાંડની ચોપાઈ ગભરાવું છું એની જોડે. जामबंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदयति भाए तब लगी मोही परीखे हूँ तुम भाई सही दुख कंद मूल पर खाई जब लगी आबोसी तही देखी होई काज मोहि हर्ष विशेष यह कही नाई सवन कह माथा कले वन्य धरि रघुनाथा. बस बस बस. આ છોકરા માટે એક વખત તાળી પાડવું પડશે તમારે. તો ભગવત કૃપા અમારી સાદી, બિલકુલ સીધા સાધા લોકો સાથે આપણે સારું બને છે અને બધા ખૂબ સીધા સાધા અને સારા માણસો, સજ્જન માણસો છે. બાપજીની કૃપા અને તમારા બધાના તો ખોરામાં રમેલો છું એટલે તમારા બધા માટે તો શું કહેવાનું હોય મારે. મને મનમાં વિચાર આવ્યો કે કથાની શરૂઆત ક્યાંથી કરું. કથાની શરૂઆત ક્યાંથી કરું? પછી વિચાર આવ્યો કે કથાની શરૂઆત તો અહીંયાથી થઈ હતી 1994-95 94ની સાલમાં પહેલી કથા. અને પહેલી કથાના શ્રોતાના એક રોહિતભાઈ અહીંયા હાજર છે. યાદ છે રોહિતભાઈ? અને જનકભાઈ બી કથામાં રોજ આવતા હતા. અમારા 10-12 શ્રોતાઓ હતા. કાનજી, જીવાજી, બરસાજી, ફતાજી, રૂપાજી, આ બધા શ્રોતાઓ હતા. અને પહેલી કથા ખૂબ ધામધૂમથી થઈ. પહેલા એક મહારાજને કથામાં બેહાડ્યા. આપણે ડૉક્ટર નટવરલાલ શાહ સ્વર્ગીય, એમની આત્માને ભગવાન શાંતિ આપે. મને કહે તમારે કથા કરવી જ પડશે. રોહિતભાઈના ત્યાં 2000 રૂપિયા પ્રસાદી માટે આવી ગયા મુંબઈથી. પછી એક બીજા મહારાજ રામાયણીજી હતા, એમને કથા કરવા બેસાડ્યા. પછી રમાબેન આવ્યા હશે કદાચ. રમાબેન આવ્યા છે? નથી આવ્યા? હા. પછી રમાબેન બીજા વર્ષે શ્રાવણ મહિનામાં કે બાપુ તમે જ કથા કરો. પેલા મહારાજ બોલતા હતા ને, સમજાયું નહીં, તમે જ. મેં કીધું મને તો આવડતું નથી કશું. મને કે જેવું આવડે એવું કરો. એટલે આ કથાની શરૂઆત અહીંયાથી થઈ. રામ કથાની મારી શરૂઆતની આ જગ્યા. અને બાપજી કહે છે કે હું 20 વર્ષ પહેલા આવ્યો અને બાપજી પણ એ જ કથાના ઉદ્ઘાટનમાં બાપજી અને ડીંગુચાબલા મહંત ભગવતદાસજી 2 જણા પધાર્યા હતા અને કથાની શરૂઆત થઈ. તો આ ભૂમિને મારા ફરીથી વંદન. આપ સૌના ભાવને પણ હું વંદન કરું છું. રામજી મંદિર સાથે સ્નેહ ધરાવનાર, નામ ગણાવવા જાઉં તો પાર ન આવે. સર્વે શ્રી રામજી મંદિર પરિવાર સર્વેને મારા પ્રેમપૂર્વક પ્રણામપૂર્વક વંદન કરું છું. આપ સૌનો ભાવ
આપ સૌનો પ્રેમ ખરેખર એવું હોય કે જ્યાં માણસ રહેલો હોય ત્યાં કથામાં આટલા બધા લોકો આવે નહીં, લગભગ એવું બને. અમારા સાધુઓમાં કહાવત છે કે કોઈ જન્મભૂમિ ન જાય. હું 21 વર્ષે ગયેલો, 21 વર્ષે, અને ત્યાં પણ લોકોએ બહુ, તો મારા માટે તો બાપજી આ જન્મભૂમિ કરતાં પણ વિશેષ આ પાનસરની દિવ્ય ભૂમિ છે. અહીંયા હું કથા કરવા નથી આવ્યો, તમારા સૌનું સ્નેહ સંપાદન કરવા માટે આવ્યો છું. બીજું, કથા કરે તો કથાકારમાં ઘણા બધા ફોલ્ટ હોય, બાળકમાં ફોલ્ટ હોય, માં ને બાપ ને ખબર હોય આંધળો છે, બોગરો છે, કાનિયો છે, તોતરો છે, બધું છે, પણ એ દીકરો એ મા બાપને તો વાલા જ હોય. બસ એ ભાવથી મને તમે લોકો ચલાવી લેજો, જેવો છું તમારો છું, આ ભાવથી ચલાવી લેજો. જો બાલક કહ તો તરી બાતા, जो बालक कहतो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन गुरु पितो माता, सुनहि मुदित मन गुरु पितो माता. તો એ ભાવ સાથે જે ભૂલ ચૂક હોય એડવાન્સમાં કહી દઉં છું, માફ કરતા રહેજો. અને જો બીજી વાત કરશો ને તો મારી નહીં પણ તમારા છોકરાની આબરૂ જશે, એમ ધ્યાન રાખજો. આવો કથામાં પ્રારંભમાં પ્રવેશ કરીએ તે પહેલા ભગવત નામ સંકીર્તન કરી મન વાણીને પવિત્ર કરી. અને આ તો રામધૂનની જગ્યા છે બાપા. અહીંયા તો લગભગ 30 વર્ષ કરતાં પણ વધારે, 40 વર્ષની આજુબાજુ દર નવરાત્રિમાં 9 દિવસ સુધી રામધૂન થાય. હજી ધમાસનારા લોકો પૂછે છે, બાપજી આ વખતે સવારમાં રામધૂન સંભળાતું નથી, તો प्रयास करिए. वो कौन सा उगता जो वो हो नहीं सकता, इंसान करे तमन्ना तो क्या हो नहीं सकता, कीड़ा जरा सा और पत्थर में घर करे, इंसान अगर चाहे तो दिले दिलबर में घर करे. जहां चाह वहां राह. ફરીથી પ્રયાસ કરો, ફરીથી શરૂઆત કરો. અને નવરાત્રિમાં, ચૈત્ર નવરાત્રિમાં અહીંયા ફરીથી રામધૂનની શરૂઆત થાય આવતા વર્ષથી, એવો મનમાં ભાવ લાવો. જિંદગી જ્યાં સુધી છે કોઈને ટાઈમ નથી. જિંદગી જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી કામમાંથી ફુરસત મને તમને મળે નહીં, પણ કોઈના મરી ગયા પછી કોઈનો ખાલીપો વર્તાતો નથી. ગમે એવા મોટા માણસ હોય, આ ગામના યશસ્વી, આ ગામના વીર પુરુષ કહી શકાય એવા નારાયણભાઈ પટેલ સરપંચમાં હતા. તમને બધાને ખ્યાલ છે 1974ની સાલમાં મહારાજ શ્રીએ અહીંયા એક સંકલ્પ કર્યો કે ભગવાન પતરામાં છે એમાંથી મારે ધાબુ ભરાઈને બનાવવું છે, અને એમાં નારાયણભાઈ સરપંચનો અમૂલ્ય ફાળો હતો અને ભગવાનનું મંદિર, ધાબાવાળું મંદિર બનાવી શક્યા હતા. આજે બાબુભાઈ ઉપસ્થિત છે, એ દિવ્ય આત્માને આપણે નમસ્કાર કરીએ. તો એમને દૃઢ સંકલ્પ શક્તિના લીધે આ બધું શક્ય બન્યું. અને સૌથી જૂના અને દરેક કાર્યમાં સાથ સહકાર છેલ્લા 50 વર્ષથી કહી શકાય એવા રોહિતભાઈ શાહ આજે ભીષ્મ પિતામહની જેમ અહીંયા બેઠા છે. મને ખૂબ આનંદ થાય છે. જ્યારે રોહિતભાઈ 30-35 વર્ષના હશે ત્યારે કોઈ નહીં કહેતું હોય કે રોહિતભાઈ 80 વર્ષના થશે, પણ આજે ભગવાનની કૃપા છે. હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું રોહિતભાઈ 100 વર્ષ જીવે. તો આ દિવ્ય ભૂમિ છે, સંકલ્પમાં શક્તિ છે. સારા સંકલ્પ હું અને તમે કરીએ તો સંકલ્પમાં સારા સંકલ્પમાં પરમાત્માનો વાસ છે. અને સંકલ્પ આજે તમે બધા કરજો કે જ્યાં સુધી જીવન છે કોઈના પાસે ટાઈમ નથી, બધા વ્યસ્ત જ છે, પણ જ્યારે અસ્ત થઈ જાય ત્યારે કોઈનો ખાલીપો વર્તાતો નથી.
मेरे प्यारे, तो ध्यान राखजो कि मारा माटे तो हूँ घणું જીવું છું. ખરેખર જેને તમે કહો છો કે મારા માટે જીવું છું, એ તમે તમારા માટે જીવતા જ નથી. તમે આ માયાવી દુનિયા માટે જીવો છો. આ માયાવી દુનિયા માટે જીવો છો. પતિ માટે, પત્ની માટે, દીકરા માટે, બહુ માટે, છોકરા માટે. છોકરાના છોકરા તો બહુ વાલા હોય. હા, પહેલા ખબર નથી, પણ આ જગાનો છોકરો મને હેરાન કરે ને પછી ખબર પડે. તો પ્યારે, તમે બધા માટે જીવો છો. ઘણા લોકો 7 પેઢી માટે વિચારે છે. બાપુ મારે તો હવે કઈ જરૂર નથી, પણ છોકરાઓ માટે થોડું કરી દઉં. કેમ? તારો છોકરો આંધળો છે, બોગડો છે, કાનિયો છે, મગજ વગરનો છે, ગાંડો થઈ ગયો છે, તું શું કરવાનો? પણ આપણે વિચાર કરીએ મારા છોકરા માટે થઈ જાય, પછી શું કહે મારો છોકરો છે ને બાપુ બહુ પાવરફુલ નથી, એમના છોકરા માટે પણ કઈ હું જ સ્કૂલ મૂકવા જાઉં છું, હું જ આમ કરું છું, હું તેમ કરું છું. આ બધા માટે જીવો છો. તમે તમારા માટે ક્યારે જીવો છો? તમે તમારા માટે ક્યારે જીવો છો? એ ખ્યાલ છે? જ્યારે તમામ બાજુથી મનને કેન્દ્રિત કરી અને તમારું મન પરમાત્માને આપો છો. પરમાત્માના ભજનમાં, ધ્યાનમાં, દર્શનમાં, એમની કથાઓમાં જ્યારે તમે સમય આપો છો, ત્યારે એ તમે તમારા માટે જીવો છો. એમાં તમારું આત્મકલ્યાણ છે. એના વગર આત્મકલ્યાણ શક્ય નથી. બે ભેગું કર્યું છે. થોડું આ બાજુ ઓછું રાખજે. તો આજે કથામાં એ સંકલ્પ કરો કે હું મારાઓ માટે બહુ જીવું છું, પણ મારા માટે ક્યારે જીવીશ? એટલે સંકલ્પ કરો કે જ્યારે નવરાત્રિ આવે, ચૈત્ર નવરાત્રિ આવે અને એકમના 9 વાગે અહીંયા ઘટ સ્થાપન થાય અને એ વખતથી રામનવમી, ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી પ્રાગટ્ય થાય, શ્રીરામજીનો પ્રાદુર્ભાવ થાય, એ બપોરના 12 વાગ્યા સુધી અમે 2 કલાક અમારા ટાઈમમાંથી કાઢીશું. 2 કલાક. ટોટલ કેટલા કલાક થાય ભાઈ? 54 કલાક થાય ને. એક દિવસમાં 24 કલાક, તો 9 દિવસ, તો 24 કલાકમાં તમારે ખાલી 2 કલાક ટાઈમ કાઢીને આવવાનો છે. અને એ ટાઈમ બેસી દેવાનું કે હું સવારે 10 થી 12 આવીશ, હું 12 થી 2 આવીશ. ઘણા લોકો એવા સક્ષમ હશે, તમે એમ નક્કી કરજો કે જે ટાઈમમાં કોઈ ન હોય ને એ ટાઈમમાં હું જઈશ, પણ એ રામધૂન હું બંધ ન કરીશ. તમને ખબર છે રામધૂન એ ભગવાન શ્રી હનુમંતલાલજી મહારાજને બહુ પ્રિય છે. હનુમાનજી મહારાજ બીજા કશાયથી રાજી થાય નહીં, પણ રામધૂન કરવા વાળા ઉપર બહુ રાજી થાય. अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम. अयोध्याમાં કથા હોય તો કથાકાર લોકો રામજીના જય પછી બોલાવે, પહેલા બોલે શ્રી સીતારામ નામ મહારાજ કી જય. બસ રામજીના નામની જય જયકાર કરે. અને આમ ખરેખર વ્યવહારિકતામાં જોવા જાઓ તો નામનો જય જયકાર હોય છે. તો એક આપ નક્કી કરજો કે મને 2 કલાક દરરોજ 9 દિવસ સુધી મારે 2 કલાક એટલું તમારા માટે ન કાઢી શકો. आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर. समय કોઈ પાસે નથી, પણ એમાંથી સમય આપને આપના માટે કાઢવું છે. અને એક ધ્યાન રાખજો ખાસ, માણસનું દિલ સૌથી વધારે ક્યાં તૂટે છે ખબર છે? કોણ તોડે છે ખબર છે? જેને તમે અનહદ પ્રેમ કરો એ જ તમારું દિલ તોડવાનું કારણ બને છે. જેને સૌથી વધારે લાડ કરો એ જ તમને સૌથી મોટામાં મોટી તકલીફ આપે છે. મોટી તકલીફ આપવા વાળો કોઈ દિલ્હી, કલકત્તા, બંગાળનો નથી.
તમારા ઘરનો છે, તમારો ખૂબ ચાહેતો છે અને જેને તમે ખૂબ બધા કરતા વધુ મહત્વ આપ્યું છે એ જ તમારું દિલ તોડે છે. પણ એવું સાંભળ્યું છે કે કોઈએ ભગવાને કોઈનું દિલ તોડ્યું હોય? ભગવાન જે આ દુનિયાની અંદર 3 વસ્તુ તમારી પાસે છે: તન, મન અને ધન. ચોથી કોઈ વસ્તુ ખરી તમારી પાસે? તન, મન અને ધન. આ 3 વસ્તુમાં જે વ્યવહાર આપણે આખા જગતમાં કરીએ છીએ. કોઈના ત્યાં તન એટલે શરીરથી હાજરી આપીએ, કોઈને મનથી શુભેચ્છા પાઠવીએ અને કોઈને 2-5 રૂપિયાનું મદદ કરીએ. આ સિવાય 3 સિવાય ચોથી વસ્તુ તમારી પાસે છે જ નહીં. आपके पास है ही नहीं 3 के अलावा चौथी कोई वस्तु. तो संतो एम कहे छे आ दुनियाમાં જેટલા તમારા સગા સંબંધી જેટલાને તમે પોતાના માનો છો, ઈમાનદારીથી કહેવું પડે બાપજી કે બધાને 2 વસ્તુની જરૂર છે: તન અને ધનની. મનની કોઈને જરૂર નથી. તમે કોઈના વ્યવહારમાં એમ કહો કે મારે શરીરથી અવાય એવું નથી અને પૈસા મારી પાસે છે ને હું મદદ કરી શકું તેમ નથી, પણ હું મનથી તારી સાથે છું. એ શું કહે છે? તું આવીશ તો મારા 2 મહેમાન સચવાય, તું 2 રૂપિયા આપીશ તો મારે કંઈ કામ થાય, તારા મનને મારે અથાના નાખવા છે. પણ ભગવાન જાહેરાત કરીને બેઠા સુંદરકાંડમાં. જગા માઈક પાસમાં રાખ, નહીં તો અહીંયાથી હું છૂટો ફેંકીશ. जो जगह मस्त चौपाई बोलशे. निर्मल मंजन. निर्मल मन जन सो मोहि पावा. निर्मल मन जन सो मोहि पावा. मोरी कपटे चले छिद्र नभावा. मोहि कपटे छल छिद्र नभावा. वाह! ભગવાનની આ પ્રતિજ્ઞા છે સુંદરકાંડમાં. નિર્મલ મન જન સો મોહી પાવા. જેનું મન નિર્મલ છે તે સેવક મને ગમે છે, તે મારા છે. ભગવાન ને તમે એમ કહો કે હું બહુ સુંદર છું, રૂપારો છું, મને અપનાવો. ભગવાન કહે છે કે મારા કરતા એ વધારે સુંદર કોઈ હોઈ શકે? અંગ અંગ પર બારીએ કોટી કોટી સત્કાર. अंग अंग पर बारी कोटि कोटि सत्कार. આ ભગવાનની સુંદરતા, ભગવાનના એક એક અંગ ઉપર 100 કરોડ કામદેવ ન્યોછાવર થઈ જાય તો પણ પાર ન પામે. એવા ભગવાન કહે છે મને સુંદરતાની જરૂર નથી. તો પૈસાથી ભગવાનને ખરીદી શકાય? ભગવાન કહે છે લક્ષ્મીપતિ તો હું પોતે જ છું. તો ભગવાન શાનાથી બેચાઈ જાય છે? निर्मल मन जन सो मोहि पावा. निर्मल मन जन सो मोहि पावा. मोहि कपट छल छिद्र न भावा. मोहि कपट छल छिद्र न भावा. निर्मल मन મને આપો. હવે તમે સમજી ગયા વાત. આપને આપણા માટે જીવવું છે, એમાં 1 રૂપિયાનો એક ખર્ચો નહીં. કોઈ કામ કરતા પહેલા માણસ સેફટી શું વિચારે કે આમાં નુકસાન તો નથી, આમાં ફાયદો કેટલો છે. હવે આ એક એવો ધંધો છે, તમે તમારા માટે જીવવું હોય તો આ એક એવો ધંધો છે, 1 રૂપિયાનો મૂડી રોકાણ નહીં અને લાભ એટલે અનંત ગણા. મૂડી વગરનો ફાયદો, મૂડી વગરનો તમને નફો મળે. અને આવા ધંધા તો કરવું જ જોઈએ. એટલે સંતો શું કહે છે? મારો ધંધો હરિગુણ ગાવાનો. મારો ધંધો હરિગુણ ગાવાનો. મારો ધંધો હરિગુણ ગાવાનો. મારો ધંધો હરિગુણ ગાવાનો. અરે ગાવાનો ગબડાવાનો. ગાવાનો ગવડાવાનો. ગાવાનો ગબડાવાનો. ગાવાનો ગવડાવાનો.
મારો ધંધો હરિગુણ ગાવાનો. મારો ધંધો હરિગુણ ગાવાનો. ગમે એટલું કામ હોય 24 કલાકમાં 2 કલાક તમે તમારા માટે જીવો. આ ખાસ મારી વિનંતી છે માતાઓ, બહેનો, ભાઈઓ, સજ્જનો. તમે લાખો કમાઓ, કરોડો કમાઓ, કોઈને પૂરું થાય નહીં. આ એવી રચના છે ભગવાનની. એક ભાઈ સરઢબનો છે, 3000 રૂપિયામાં સ્કૂલમાં ભણાવવા જતો હતો, 3000 પગાર. પછી એને ઇન્ટરવ્યુ ને બધું કર્યું હશે કે બાપજી મને સરકારી શાળામાં નોકરી મળી જાય ને અને ખાલી 10,000 પગાર હોય ને તો બાપુ હું સુખી થઈ જાઉં. તું અત્યારે કહે છે પણ પછી નહીં થઈશ. હું હનુમાનજીને પ્રાર્થના કરું છું તને 2 વર્ષમાં નોકરી મળી જશે. અને મારે નોકરી મળી ગયો. અત્યારે 30,000 પગાર છે, પણ હવે મંદિરમાં આવવાનું ટાઈમ જ નથી. મેં એક વખત ગમ્મતમાં કીધું પેલું કે ભાઈ 3,000 પગારમાંથી 30,000 થઈ ગયો. હવે તો કદાચ આ 1.5 વર્ષમાં હજુ વધી ગયા હોય, ખબર નહીં. તો આ વખતે હનુમાન જયંતિમાં 1100 રૂપિયા લખાવો તો સારું. મને કે બાપજી હવે બોલો બોલો 1100 જ ખાલી બસ. કે બાપજી પહોંચી નહીં ભરાતું. તો આ નોકરી જાય તો સારું. 3,000 માં પહોંચી વરાતું, તું 30,000 માં નથી પહોંચી વરાતું. બાપુ છોકરાના ફીસ આટલા ભરવાના, પપ્પા મમ્મીના દવાના આટલા બિલ થાય અને બાપુ અવર જબરમાં આટલો ખર્ચો થઈ જાય. બાપુ 30,000 માં કઈ ઠેકાનું પડતું નથી. આ મુકુંદભાઈ ને પૂછો તો મહિને પેન્શન કેટલા આવે છે, બેઠા બેઠા મફતના. આખા ઘરનો પગાર તો જુઓ ના. એ નહીં સંભળાય, એ નહીં સંભળાય વિક્રમભાઈ. બાપજી વિક્રમભાઈ આ નહીં સંભળાય. એમને તો હા ઇનકમિંગ છે, આઉટગોઈંગ નથી. પણ હજી ઓછું પડે છે. જા બાપજી કો છોડ દિયા. મારો આ ગમતમાં કહું છું પણ બહુ સિરિયસ વાત છે કે જેમ જેમ આપણે સગવડ વધે એમ એમ આપણે ઊંચા 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 વિચારતા જઈએ. એક બહુ સારા સંતે કીધેલું કે પહેલા લોકો બહુ ટોપી પહેરતા હતા. માણસ માથા ઉપર ટોપી પહેરે અને ઊંચા જોતા જોતા જાય, ટોપી નીચે પડી જાય પણ એને ઊંચા જોવાનું બંધ ન થાય. આકાશ કોઈ દિવસ અડી શકે નહીં, પહોંચી શકે નહીં આકાશ. એટલે આ આકાશની જે મારી તમારી ઈચ્છાઓ છે એ પણ મહાકાશમાં ફરે છે, બધતું જાય બધતું જાય. જ્યાં છો જેટલું છે એમાં જ તમે આયોજન કરો તો પરિપૂર્ણ રહેશે. 10% આવક કરતા 10% ઓછું ખર્ચ કરો. બાકી GIDC માં 5,000 કમાવા વાળો ઘર ચલાવે છે પણ મફતના પેન્શન 50,000 આવે છે, પૂરું થતું નથી. આ બહુ સાચી વસ્તુ છે. એ આયોજન કરવું પડે અને એ આયોજન તમે કરો. હું પૈસા માટે નથી કહેતો પણ હું તમારા સમય માટે કહું છું. તમે તમારા માટે, બીજા માટે બહુ ઘણા ટાઈમથી જીવો છો, ઘણું જીવ્યા છો. હવે તમે તમારા માટે જીવો અને હંમેશા એક વસ્તુ યાદ રાખો, હું કોણ અને મારું કોણ. હું કોણ અને મારું કોણ. આ 2013 માં શરૂઆત કરી હતી ત્યારે હું કોણ અને મારું કોણ. તમે હતા ને એમાં વિક્રમભાઈ? હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો છું, કોનો છું. જેનો છું એને ભૂલાઈ દીધા છે. આ જેનો નથી, કોઈ આ સંસાર સાથે તમારું કોઈ એટેચમેન્ટ છે જ નહીં. ઘરમાં 5 જણા રહેતા હોય ને તો એ 5 જણાને પ્રકૃતિ મળે નહીં. પણ આ ભગવાનની કેવી કૃપા છે. લાખો કરોડો અબજો ખરબો બધાની પ્રકૃતિનો સમન્વય કરીને ચાલે છે, બધાને અપનાવે છે, કોઈને નિરાશ થવા દેતો નથી. जिसने कभी किसी को निराश होने नहीं दिया वो हमें और आपको भी कभी निराश होने नहीं देगा.
इसलिए उसके साथ जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हमें अभी से शुरू करना पड़ेगा। आ सिस्टम मारा तमारा हार्टनी अंदर एक्टिवेट करવું પડશે। आओ भगवानનું નામ લઈએ અને પરમાત્માનું નામ લઈને પછી મંગલાચરણ કરીએ। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय 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 सीताराम जय सीताराम। तुलसी कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता न कोई, धनवंता सो जानिए राम नाम धन होई, धनवंता सो जानी राम नाम धन हो। कोई लाखपति, कोई करोड़पति, कोई अब्जोपति, कोई खरबोपति। कबीरदास जी ना ત્યાં કોઈએ કીધું બાપજી તમારા આશ્રમમાં એક કરોડપતિ ભગત આયા છે। કબીરદાસ કહે જવા દે તો ભિખારી છે, ભિખારી ભિખારી છે। અરે મહારાજ આ કરોડપતિ તમારા આશ્રમ આયા છે, 2-5 રૂપિયા આપીને જશે, તમે ભિખારી કેમ કહો છો? કે મારા નજરમાં ભિખારી જ છે। આવું ન કહેવાય। ભગવાન કૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે કે મનુષ્યોમાં ધનવાન હું છું, ધનવાનોમાં મારી શક્તિ છે। તો તમે આમ કેમ કહો છો? કે ધન છે પણ મારા હિસાબે બધા નિર્ધન। મહારાજ એક પણ ધનવાન નહીં, નહીં સબ જગ નિર્ધના, આખું જગત સંસાર જ નિર્ધન છે, ગરીબ છે, ભિખારી છે। મહારાજ એકાદ તો ધનવાન રહેવા દો, નહીં તો મંદિર બનશે કેમનું? 2-4 तो पैसे वाले को आने दो, सबको भिखारी बना दिया। कबीरदास कहते कि हाँ एक धनवान खरा। अरे महाराज तमे पहला कही दीधुं कि सब जग निर्धन, आखू जगत एमां बधाई गया कि ना एक अपवाद छे। धनवंता सो जानिए, धनवंता सो जानिए राम नाम धन होई, राम नाम धन होई। जेना पासे राम नामनी मूड़ी छे ए खरेखर धनवान छे। कबीरदासजी तमने क्यांथी खबर पड़ी? के मने भोले बाबाए कीधुं, काशीमां रहूं छुं ने એટલે એક દિવસ દર્શન કરવા ગયો ને ભોલેનાથને પૂછ્યું કે ધનવાન કો છે, કોને મુક્તિ મળે છે, કયા ધનથી મુક્તિ મળે છે? ત્યારે શંકર ભગવાને મને કીધેલું काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विशोकी, जासु नाम बल करो विशोकी। जेना नाम कान में कहवाथी, आपने गुजराती में कहावत छे सूरत नु जमन अने काशी नु मर केम? त्या तमने खबर छे त्या मरवाथी फायदो थाय? अरे मर्या पछी फायदो कोण जोवा जवानो? तमने बधाने खबर छे रोहित भाई एक महाराज हता वड़ाव स्वामीना पटेल ज्ञातिना हता अने पलियट रामजी मंदिर में पुजारी हता, महंत हता। ए महाराज 7 वखत हरिद्वार अने काशी मरवा माटे गया।
પણ ત્યાં જઈને પાછા આવે. ભરાવ સ્વામીની જન્મભૂમિ હતી અને પલિયર રામજી મંદિરમાં આજીવન રહ્યા. અને જરા બીમાર પડે, ઉંમર 80 વર્ષ ઉપર થઈ ગઈ, અને જ્યારે બીમાર પડે બધાને એમ લાગે કે હવે મરી જશે. મહારાજ કોઈ ઈચ્છા કે મારે અહીં મરવું નથી, મને કાશી લઈ જા, હરિદ્વાર લઈ જા. લોકો અહીંયાથી કાશી લઈ જાય, હરિદ્વાર લઈ જાય, ત્યાં જઈને હાજા તાજા થઈ જાય, ડોહા પાછા આવે. અને છેલ્લે એવું થયું કે આવતા હતા ને રાજસ્થાનના રણમાં મળ્યા. કાશીની અંદર જે કોઈ મરે છે એના કાનમાં ભગવાન ભોલેનાથ રામ નામ ઉપદેશ કરે છે, અને એ રામ નામના ઉપદેશના કારણે એને મુક્તિ મળી જાય છે. એટલા માટે કાશીનું મરણ વખાણાય છે. તો કબીરદાસ કહે કે હું તો કાશીમાં રહું છું, મને રામ નામની મહિમા ખબર છે. કબીરા સબ જગ નિર્ધના, ધનવંતા નહીં કોઈ, ધનવંતા સો જાનિએ, રામ નામ ધન હોઈ, રામ નામ ધન, રામ નામ ધન, રામ નામ ધન હોઈ. તો કબીરદાસજી કહે છે રામ નામ જેના પાસે છે તે જ ધનવાન છે. હમણાં બાપજી કહેતા હતા ને કે બહુ સરસ સત્સંગ હોલ બનાવી દીધું છે. આ સત્સંગ હોલ, મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર, પથ્થર લગાવી દીધા, ચકાચક કરી દીધા. અંદર જો ભગવાન રાજી થઈને અરે દાંત કાઢીને હમણાં મુલાકાત થઈ ને, દાંત કાઢતા હતા. મને કહે જો હું કેટલો સુખી થઈ ગયો, તું ગયો તે સારું થયું. અરે ભાઈ ભગવાન રાજી છે. 8 દિવસ પહેલા આવ્યો તો હનુમાનજી નારાજ હતા, ગુસ્સામાં હતા, આખું શરીર કારું થઈ ગયું હતું. પૂછો વિક્રમભાઈને, બધું કે હનુમાનજી કેમ ગુસ્સામાં છે? વિક્રમભાઈ કહે છે કથા સંભળાવત તમે આવશો તો રાજી થઈ જશે. બધું પહેલા એમને લાલ કરો, લાલ દેહ લાલી રસાય, અર્ધર લાલ લંગૂર, વજ્ર દેહ દાનવ દલન, જય 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 કપિશોર. પહેલા અમને લાલ કરો, હું આવીશ 2-4 દિવસમાં ચોલા ચઢાઈ જઈશ. ત્યાં તો એક ભગત સામેથી આવ્યો, બાપુ હનુમાનજીની કઈ સેવા બતાવો. કલ્યાણપુરામાં ચીમન કાકા 80 વર્ષના ઉંમરના માણસ આવીને અને હનુમાનજીને ચોલા ચઢાઈને તમે દર્શન કરો તો કેટલા રાજી રાજી છે. મેં પૂછ્યું અત્યારે કેમ રાજી રાજી છો? મને કે મારે જે જોઈતું તું એ કોઈ આપતું નતું, તે તું આપવા આવ્યો છે એટલે રાજી થઈ ગયો. કબીરા સબ જગ નિર્ધના, ધનવંતા નહીં કોઈ. कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई. धनवंता સો જાનિએ, રામ નામ ધન હોઈ, धनवंता सो जाने, राम नाम धन होई. ચલો તમને એમ થશે કે કબીરદાસ તો बाबा बनी गया था, એટલે बाबा लोगों ने तो बीजो कोई धंधो होए नहीं. अरे चलो उस राजघराने में मैं आपको लेके चलता हूं. ए राजमहल में तमने लई जाओ, जे राजमहल ना अंदर बहुओ बाहर न जई सके. घरना दरवाजा थी बाहर निकली न सके. ये 500 वर्ष पहला ની વાત. મીરાબાઈ આજે પણ હું ઈમાનદારીથી કહું છું, કોઈની તરફદારી કરવાનું કોઈ મતલબ નથી, પણ આજના સમાજમાં સૌથી બધુંમાં બધું મર્યાદા જો બચી ગયું છે તો તે દરબાર લોકોમાં છે. નિર્વિવાદ કહું છું, સૌથી વધારે મર્યાદા ચાહે લાજ ઢાંકવાનું હોય, ચાહે કપડાં પહેરવાનું હોય કે બોલવાનું હોય, સૌથી વધારે અત્યારે પહેલો નંબર રાજપૂત લોકોનો છે. અને હું આપ સૌ માતાઓ બહેનોને વંદન કરું છું. 70-80 વર્ષના ડોશીવા હોય પણ માથું ઉઘારું ન હોય. હવે તમે વિચાર કરો કે અત્યારે પણ જો આવી મર્યાદા હોય તો 500 વર્ષ પહેલાના ઇતિહાસમાં શું પરિસ્થિતિ હશે. અને મીરાબાઈને તમે પૂછો શું કરો છો? મીરાબાઈ શું કરે છે? પગ ઘુંઘરો બાંધી મીરા નાચી રે, पग घोंघेरो बांधे मीरा नाची रे. પગ ઘુંઘરો બાંધે મીરા નાચી રે, पग પગ
घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे वाह। मीरा नाची रे। नहीं बनता। लोग कहे मीरा भैर बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, नाद कहे कुल नासी रे, नाद कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू उड़ाओ। नाची रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। जहर का प्याला राना ने भेजा, जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे, रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची 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 रे, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे। એ સમયમાં એક છત્રાની પગમાં ઘૂંઘરું બાંધીને અને સંતોની સભામાં નાચ કરે. કોઈએ મીરાને પૂછ્યું, તને કઈ શરમ નથી લાગતી? તને શું મળી ગયું છે? કે મને જે મળ્યું છે ને એ કોઈ બિરલેને જ મળે છે. મીરાએ જાહેરાત કરી દીધી, મને ખજાનો મળી ગયો છે. ખજાનો? અચ્છા, એટલે કોઈને ગાંઠતી નથી. હા, શું ખજાનો? આ મીરાબાઈ એક ભજન દ્વારા પ્રસ્તુત કરે છે. पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अरे आ राम रतन धन प्राप्त કરીને એ કદી ખૂટશે નહીં, કોઈ લૂંટી નહીં જાય. મીરાબાઈ કહે કે એવી સંપત્તિ નથી. ખર્ચે ન ખૂટે વાકો ચોર ન લૂટે, खर्चे न खूटे बाको चोर न लूटे, ખર્ચે ન ખૂટે વાકો ચોર ન લૂટે, खर्चे न खूटे बाको चोर न लूटे, ખર્ચે ન ખૂટે વાકો ચોર ન લૂટે, खर्चे न खूटे बाको चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। મીરાબાઈ પાસે રામ રતન ધન છે. ઝેર પીપરાબામાં અનેક પ્રકારે પ્રતારિત
આવ્યું, પણ મીરાબાઈએ ભજન નથી છોડ્યું. અને આ કળયુગની અંદર તમે કહી શકો છો કે મીરાબાઈ સશરીર દ્વારકાધીશમાં સમાઈ ગઈ આ રામ નામના પ્રતાપે. સુરદાસજીને કોઈએ પૂછ્યું, તમે તો કૃષ્ણ ભક્ત છો, તમને રામજી માટે કોઈ લાગણી ખરી? કે હું ભક્ત કૃષ્ણ છું, પણ નામ તો રામજીનું જ જપું છું. અચ્છા, હા. મેરો મન રામ ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे जन्म जन्म के खत जू पुराने, जन्म जन्म के खत पुराने, नाम ही लेत खुटे रे, मेरो मन नाम ही लेके फूटे रे, मेरो मन राम ही नाम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे. मेरे प्यारे नरसिंह मेहता होय, मीराबाई होय, सूरदास होय, तुलसीदासजी होय, દરેકે રામ નામનો અવલંબન કર્યો છે. એટલે હું કહું છું કે આપણે અહીંયા રામધૂન ફરીથી શરૂ કરવું જોઈએ. હું પહેલા કહેતો તો, પાછું વચ્ચે આપણે દિશા બદલાઈ ગઈ કે આ સુંદર મંદિર બની ગયું, સુંદર દરવાજો બનાવી દીધો, વરંડો બની ગયો, બહુ સુંદર, ચારે બાજુ ખૂબ સરસ ચકાચક લાગે છે. અંદર આયા પછી મન પ્રફુલ્લિત થઈ જાય છે. મને એમ લાગે મુકુંદભાઈએ બનાવ્યું, વિક્રમભાઈએ બનાવ્યું, રામભાઈએ બનાવ્યું, રોહિતભાઈએ બનાવ્યું. ના ના, આ લોકો પાસે ક્યાં એટલા બધા માલ છે કે બનાવ્યું? કશું જ નહીં આ લોકો પાસે. પૂછો, ખૂટતું જ હોય, કંઈક ના કંઈક તકલીફ જ હોય, વ્યવહારમાં પહોંચી જ નહીં વળાતું હોય. પણ હું એના માટે ખાસ વસ્તુ કહું છું. અહીંયા જે હીરા મોતી સોના ચાંદી અને રૂપિયાની બરસાત, મુકુંદભાઈ નતા કહેતા અમને માઇકમાં કે રજુજી મારી પાસે આવ્યા કે ખોલી દીધું છે, હું તો ગભરાઈ ગયો. તમારે ક્યાં કશું કરવાનું હતું કે તમે ગભરાઈ ગયા? તમે તો યશસ્વી થયા, એ ભગવાનની તમારા ઉપર કૃપા છે. બાકી તો અહીંયા રામ નામ દાટેલા છે, રામ નામનો ભંડાર ભરેલો છે. તમે જે ઈચ્છા કરશો મનમાં એ તમામ પરિપૂર્ણ થશે. તમે ઈચ્છા તો કરો કે મારે ભગવાન માટે આટલું કરવું છે. એ ગમે ત્યાંથી દોરતું આવે.